भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்த பிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्.
निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्ण कल्याण गुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुत चरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्ण कल्याण गुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुत चरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकरा। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्करा। हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर। பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள்.
प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம். அங்கோலம் நிஜபீஜ சந்ததி அயஸ்காந்தோபலம் சூச்சிகா சாத்வி நெய்ஜயுகம் லதாட்சிதுருகம் சிந்து சரித்வல்லபம் பிராப்னோதீஹ யதா ததா பசுபதேः பாதாரவிந்தத்வயம் சேதோவிருத்திः உபேத்ய திஷ்டதி பலாத் சா பக்திரித்யுச்யதே. அங்கோலம் நிஜபீஜ சந்ததிः அயஸ்காந்தோபலம் சூச்சிகா சாத்வி நெய்ஜயுகம் லதாட்சிதுருகம் சிந்து சரித்வல்லபம் பிராப்னோதீஹ யதா ததா பசுபதேः பாதாரவிந்தத்வயம் சேதோவிருத்திः உபேத்ய திஷ்டதி பலாத் சா பக்திரித்யுச்யதே. சரணவாக்கியத்தில் முதல் பதம் அங்கோலம் அப்படின்னு இருக்கு. அங்கோலம் நிஜ பீஜ சந்ததி முதல் பதம். அதுக்கு அடுத்த பதம் நிஜ பீஜ சந்ததி, அதுக்கு அடுத்த பதம்.
அங்கோலம் நிஜபீஜ சந்ததிங்கிறது ரெண்டு பதம் சேர்ந்து ஒரு அன்வயம். அப்புறம் அயஸ்காந்தோபலம் சூச்சிகா. அயஸ்காந்தோபலம்ங்கிறது ஒரு பதம், சூச்சிகாங்கிறது ஒரு பதம். அயஸ்காந்தோபலம் சூச்சிகா இந்த ரெண்டு பதமும் சேர்ந்து ஒரு அன்வயம். அப்புறம் சாத்வி நெய்ஜ வியூகம். சாத்விங்கிற ஒரு பதம், நெய்ஜ வியூகங்கிறது ஒரு பதம். அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு அன்வயம். லதா சித்திருகம். லதான்னு ஒரு பதம், சித்திருகம்னு ஒரு பதம். அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு அன்வயம். சிந்து சரித்வல்லகம். சிந்துங்கிறது ஒரு பதம், சரித்வல்லகங்கிறது மற்றொரு பதம். அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு அன்வயம். இப்படி ரெண்டு பதங்களா சேர்த்து ஒரு அன்வயமா இருக்கிறது. அங்கோலம் நிஜபீஜ சந்ததி, அயஸ்காந்தோபலம் சூச்சிகா 2, சாத்வி நெய்ஜவிகம் 3, லதாட்சிதிருகம் 4, சிந்து சரித்வல்லகம் 5. இந்த 5 அன்வயங்கள் இப்போ இதில் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதில் 2வது அன்வயத்தை எடுத்துக்குவோம். அயஸ்காந்தோபலம் சூச்சிகாங்கிற ஒரு அன்வயத்தை எடுத்துட்டா, உபலம்னா கல்லுக்கு பேர். உபலம்ங்கிறதுக்கு கல்லுன்னு அர்த்தம், கருங்கல்லுன்னு அர்த்தம். அயஸ்காந்தோபலம்னா அயக்காந்தம்னு சொல்றது தமிழ்ல. மொத்தமாக காந்தம்னு சொல்லிடுறது. காந்த கல்லுன்னு ஒரு கல்லு சில இடங்கள்ல ஆப்படுறதுன்னு சொல்றாரு. இப்போ மேக்னட்டிக் ஸ்டோன்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றாரு. சில கல்லுகளுக்கு சின்ன இரும்பு துண்டங்களோ இது இருந்ததுன்னா அதை இழுக்கிற சக்தி, அதை ஆக்கர்ஷிக்கிற சக்தி இந்த காந்த கல்லுக்கு இருக்கு. அந்த காந்த கல் கொஞ்சம் பெரிய ஒரு இரும்பு துண்டத்துல இந்த காந்த கல்லை போட்டு நம்ம தேய்ச்சி பண்ணினோம்னா அந்த இரும்பு துண்டத்துக்கும் அந்த காந்த கல்லுடைய சக்தி உண்டாயிடுறது. சின்ன இரும்பு துண்டத்தை இந்த பெரிய இரும்பு துண்டம் இழுக்க முடியாத வைக்கிது, அதுக்கும் உண்டாயிடுறது. ஒரு ஊசியை கொண்டு ஒரு அயக்காந்தத்துக்கு கிட்ட கொண்டு போய் வச்சோம்னா, காந்தத்தினுடைய கிட்ட கொண்டு வச்சோம்னா அந்த ஊசியானது தானா கிட்ட போய் நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை, கிட்ட வச்சாலேயே அதை பிடிச்சி எடுத்து விடுறது. அதில் ரொம்ப சக்தி இருக்கிறது அந்த காந்த கல்லுக்கு தான். அதை போட்டு உரைச்சோம்னா இதுக்கும் கொஞ்சம் சக்தி உண்டாயிடுறது. இப்போ ரேடியம்னு ஒரு சாமான் இருக்குன்னு சொல்கிறா. இந்த ரேடியம் தானாக பிரகாசிக்க முடியாத ஒரு சக்தி ரேடியத்துக்கு மாத்திரம் இருக்குன்னு சொல்கிறா. பாக்கி தானாக பிரகாசிக்கிறது நெருப்புக்கு இருக்கு, சூரியனுக்கு இருக்கு, நட்சத்திரத்துக்கு இருக்கு, மினுமினு பூச்சியினுடைய வாலில் இருக்கு, சில அட்டையினுடைய பின்னால ரயிலில் கடைசி வண்டியில் ஒரு லைட்ரு இருக்கிற மாதிரி ஒரு அட்டை, கருப்பு அட்டைக்கு பின்னால சில பறக்கிற பட்சிகளில் லைட் இருக்கு. இயற்கையிலேயே ஊரும்படியான சில புழுக்குள்ள லைட் இருக்கு. அதே மாதிரி வளரும்படியான ஒரு செடியிலையும் லைட் இருக்குன்னு சொல்றா. ஜோதிர் லத்தைன்னுட்டு ஒரு லத்தைகள் இப்போ சில இடங்களில் குத்தாலம் இந்த மாதிரி காடுகளில் கூட இப்போ ஆப்படுறதுங்கிறா. அதை பற்றி விசாரிச்சுக்கிறப்போ அந்த மாதிரி 2-3 ஜாதி இருக்குதுன்னு கூட சொல்றா. லைட்லேயே எப்படி பறக்கும்படியான புழு, ஊரும்படியான புழு இருக்க மாதிரி படரும்படியான செடியிலையும் இந்த பிரகாசம் இருக்கு சில இடங்கள்ல. பகல்ல பார்த்தா தெரியாது, பகல்ல பார்த்தா கூட மினுமினு வச்சு தெரியாது. ராத்திரில தான் சில சமயங்கள்ல சில விறகுகளில் சேர்ந்து வந்துட்டு தானே இந்த மாதிரி ஜோதிரில் சேர்ந்துட்டு அந்த மாதிரி சில கொடிகள் சில சுள்ளிகள் அது ராத்திரில பிரகாசமா சில சுள்ளிகள் அதோடு சேர்ந்து வந்துடுறதுன்னு சொல்றா. அதுக்கு ஜோதிர்லத்தைன்னு பேர் சொல்றா. அந்த மாதிரி இழுக்கிற சக்தி உள்ள காந்தமும் சிலது இருக்கு. அதுக்கு அயக்காந்தோபலம்னு பேரு. உபலம்னா கல்லுக்கு பேரு. கல்லுல தான் அது சக்தி இருக்கு. நாம் அதை ஏற்றலாம், இதுலையும் லோகத்திலையும் ஏற்றலாம். அந்த சக்தி கல்லில் இருக்கணும் சக்தி இதை தேய்ச்சா லோகத்திலையும் ஏறும். அது அந்த மாதிரி அயக்காந்தோபலத்தை சூச்சிக்கான ஊசின்னு. அந்த அயக்காந்தோபல காந்த கல்ல ஊசியானது அதனுடைய சந்நிதியில் வந்துட்டு தானே தானா போய் எப்படி டக்குன்னு அதில் போய் சேர்ந்துக்கும். அது தன் அறியாமையே அதில் போய் அணைஞ்சுக்கும். அதுங்கிறத ஒரு திருஷ்டாந்தமாக சொல்லியிருக்கார்.
அயக்காந்தோபலம் சூச்சிக்காங்க. சாத்வி நெய்ஜ வியூகம், ரொம்ப பிரேமையோடு இருக்கும்படியான ஒரு பதிவிரத்தையான ஒரு பெண் புருஷனை கண்ட உடனே எப்படி தன்னை மறந்து அவனிடத்துல ஒரு பிரேமை, தன்னுடைய மனசானது அவனிடத்துல போய் தான் நிற்குமோ. 2 திருஷ்டாந்தம் இப்ப நான் சொன்னதுல. சாத்வின்னா பதிவிரத்தைன்னு அர்த்தம், நெய்ஜ விகுன்னா தன்னுடைய நாசன் அர்த்தம், விகுன்னா நாசன் அர்த்தம். அவனேதான் சர்வம், அவனேதான் விகுன்னா நிறைஞ்சவன் அர்த்தம். அவனை உலகத்துல எதை பார்த்தாலும் அவனாத்தான் தோணும் அப்படிப்பட்ட சாட்சிக்கு. அதனால விகுன்னு அர்த்தம். விகுன்னா எங்கேயும் நிறைஞ்ச வஸ்துக்கு விகுன்னு வேறு. அதனால எதை கண்டாலும் எந்த சுரூபத்தை பார்த்தாலும் சட்டாத அவனை தவிர வேற ஒன்றும் கண்ணுக்கே தெரியாத வாழ்க்கை. அதனால எதை நிறைஞ்சாலும் ஸ்தாவரமோ ஜங்கமோ எதை கண்டாலும் சட்டாத் பர்த்தாவுடைய கன வருவேன் தவிர வேற ஒன்றும் ஒரு அதுங்கிறதுனால விகுன்னு போட்டா நாசன் சொல்றதுக்கு சாத்வி நெய்ஜ விகும். ஊசியானது காந்தத்தை கண்ட உடனே காந்தத்துல போய் எப்படி தானா சேர்ந்துக்குவோம், சாத்தியானவள் பதியை கண்ட உடனே எப்படி தான் அறியாம அவனிடத்துல ஒரு மனசானது போய் கவிஞ்சுக்குவோம். லதா க்ஷிதிருகம், லதான்னா கொடிக்கு பேரு, க்ஷிதிருகம்னா மரத்துக்கு பேரு. க்ஷிதிர்னா பூமி, ருகம்னா முளைக்கிறதுன்னு அர்த்தம், பூமியில முளைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். பூமியில முளைக்கிறது மரம்னு அர்த்தம், க்ஷிதிருகம்னு மொத்தம். இந்த கொடியை ஒரு மரத்தை கண்ட உடனே எங்க மரம் அப்பட போகுதுன்னு காட்டுண்டே இருக்கும். ஒரு மரத்தை கண்ட உடனே ரொம்ப பிரேமா அதை சுத்தி 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 அதையே எப்படி ஆவரணம் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் சிந்து சரித்வல்லகம், சிந்துன்னா நதின்னு அர்த்தம். அந்த நதி எங்கேயோ 1000 மைல் கண்ணுண்ட ஒரு மலையில, கல்லுல மலையில ஊத்துல மலை ஊத்துகள்ல அங்க இருந்து உற்பத்தியாகும். உற்பத்தியாகி ஒரு மலையிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜலம் சேரும். அங்க இருந்து மலை சீரப்படியே உண்டாருனால அங்கிருந்து இன்னொரு மலையில விழும், அப்புறம் இன்னொரு குண்டுல விழும். விழறப்போ ஹாஹுன்னு சத்தம் போட்டுன்னு விழும். அங்கிருந்து ஒரு ஃபர்லாங் 2 ஃபர்லாங் கிட்ட போக முடியாது. அதனுடைய காற்றும் அதனுடைய ஜலமும் சத்தியமா அடிக்கும், கிட்டவே போக முடியாது. இப்போ பாபநாசம் ஃபால்ஸ் சொன்னது கேட்டிருக்கோம். இங்கிருந்து கிட்டவே போக முடியல, கொஞ்சம் மழைநாள் ஜாஸ்தியா வந்துட்டு இருக்கானா அங்கிருந்து சத்தமும் தாங்க முடியாது, ஒருத்தருக்கு பேசக்கூட முடியாது. அந்த இடங்கள்ல அவ்வளவு சத்தம் போட்டு அவ்வளவு கத்திண்டு அங்கிருந்து விழும். இவ்வளவு கத்தல் எதுக்காக தெரியும், தன்னலே தன்னுடைய நாசனை போய் அடையணுங்கிறதுக்காக அவ்வளவு கத்தல் கத்திண்டு சத்தம் போட்டு வருது. தன்னுடைய நாசனாதுன்னா சமுத்திரம் மறைஞ்ச இடம். அங்க வந்து 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 நாசம் கிட்ட வந்துட்டான்னு உடனே கொஞ்சம் அடங்கும், அந்த சத்தங்கள்லாம் அடங்கும். தஞ்சாவூர் ஜில்லா வந்த உடனே தஞ்சாவூர் ஜில்லாவோட கொஞ்சம் சத்தம் போடும், தஞ்சாவூர் சத்தம் நல்லா சத்தம் அடங்கிவிடும். இன்னும் கிட்டதான் இருக்கான் நாசன் அப்படின்னுட்டு. இது நேரு விபரீதம். மாட்டுக்கெல்லாம் மாடு கட்டினா வண்டி இங்கேயோ போகிறப்பெல்லாம் அது வட்டு முள்ள போகும், புறப்படுறப்பெல்லாம். திரும்பி வீட்டுக்கு வரப்போ புகழெல்லாம் வந்து எப்போன்னு நிறுத்தினாலும் நிற்காது, அவ்வளோ வேகமாக வரும். அதுக்கு நேரம் மாறுதல் இந்த நதி. அங்கேருந்து கிளம்புற சமயத்தில் அபாரமான சத்தத்தை போட்டுட்டு வரும். கிட்ட வந்துட்டான்னு உடனே கொஞ்சம் அடங்கி, சரி நம்ம கிடச்சி போச்சுன்னு ஒரு ஆனந்தத்தில் அடங்கி சாந்தமாக பர்த்தாவுடைய சந்தானம் வரப்போ காட்டு போட்டுன்னு சத்தம் போட்டுன்னு வரக்கூடாதுன்னுட்டு அவ்வளவு மரியாதையா அங்கே வந்து சேருவாங்க. ரொம்ப அடக்க ஒடுக்கமாக கடைசியில் வந்து குழந்தை பருவத்தில் சத்திய சத்தங்கள்லாம் போட்டு கத்திண்டு தின்னு மேலே விழுந்துட்டு கீழே விழுந்துட்டு அந்த மாதிரி எல்லாரையும் ஹிம்சை பண்ணிட்டு அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கோம். அங்கே ஆரம்பத்தில் கடைசியில் இங்கே கிட்ட வந்த உடனே ரொம்ப அடக்க ஒடுக்கத்தோட சாந்தமாக இருக்கிற இடம் தெரியாம, அப்புறம் 4 மைல் 10 மைலுக்கு சமுத்திரராஜாவே தானே இதை பார்த்துட்டு அவர் உப்பு ஜலத்தை கொண்டு விட்டு வருவாங்க. அதனால 10 மைலுக்கு உப்பா இருக்கும். கங்கை எங்க கொள்ளடம் இதெல்லாம் அணிக்காஞ்சிரம் வரைக்கும் உப்பா இருக்கும் கொள்ளடத்துல. கங்கையில வந்து கல்கட்டா வரைக்கும் உப்பா இருக்கும். 50 மைல் இருக்கு டைமண்ட் ஹார்பர். இங்கேருந்து அவ்வளவு தூரம் உப்பா இருக்கும் கல்கட்டா வரைக்கும். இந்த மாதிரி அவரே எதிர்கொண்டு வந்து அடிச்சுன்னு போயிட்டு இங்கேருந்து அவ்வளவு அடக்க ஒடுக்கத்தை பார்த்த உடனே இது தாட்டு போட்டுன்னு வந்து சத்தம் போட்டுன்னு வந்தா அவர் வரமாட்டார். அங்கேருந்து கிட்ட வந்து தானா வந்து சேரணும் செய்கிற இது அடக்கம் வரதுனால அங்கேருந்து அங்கே ஒரு பெரிய அலை எடுத்தா கூட இங்கே 50 மைலுக்கு, இதெல்லாம் 10 மைலுக்கு வருது. காவேரியில் 10 மைலுக்கு வருது கொள்ளடத்துல. காவேரியில் அது கூட கிடையாது. அங்கேருந்து காவேரியில் சமுத்திரத்தில் காவேரி சங்கம சமயமே கொஞ்சம் குறைச்சி எல்லாம் பூமி வாங்கின்றது, குழந்தைகள் வாங்கின்றது. பூமி தான் குழந்தை காவேரிக்கு, தாயார் காவேரி. அதனால குழந்தைகள் வாங்கின்றது. அதனால காவேரி 2ஆவே பிரிஞ்சுட்டா. பர்த்தாவோட சேர வேண்டியதுக்காக ஒரு பிரான்ச்சு, குழந்தைகளை ரசிக்கிறதுக்காக ஒரு பிரான்ச்சு.
இது ஒரே பிரான்ச்சா ரெண்டு காரியம் வச்சுட்டு தானே நடக்கிறது இல்லைன்னுட்டு ரெண்டா பிரிஞ்சுனுட்டா காவேரி. அதனால ரெண்டா பிரிஞ்சு தனூபவே வத்சலதா அனுராகோதவே சமம் தத்விதயம் மமேதி தேதா விபக்தேவ சஹ்யகன்யா. இந்த சஹ்யகன்யான்னு ಹೇಳಿ சஹ்ய பர்வதம்னு வேறு காவேரி உற்பத்தியற மலைக்கு, சஹ்ய கன்யான்னு வேறு காவேரிக்கு. மக்காராவுக்கு சஹ்ய பர்வம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கே சஹ்ய பர்வதம்னு வேறு. இந்த புராணங்கள்ல கோதாவரி புராணம், கிருஷ்ணா புராணம், காவேரி புராணம் இது எல்லாத்துலேயும் 3 சஹ்ய பர்வத்திலேருந்து உண்டாடுறதுன்னு தான் எழுதியிருக்கு. இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, அந்த மலை தாண்டி அண்ணண்ட போனோடனே 300 இன்ச்சு மழை, 200 இன்ச்சு மழை, 250 இன்ச்சு மழை, 150 இன்ச்சு மழை. அது அந்த மலைக்கு சஹ்ய பர்வத்துக்கு என்னென்ன வந்தோன்னா தானே 30 இன்ச்சு மழை, 40 இன்ச்சு மழை, ஒரு 2-4 மைலுக்குள்ள. இந்த மலைக்கு அண்ணன் இருந்தானே 300 இன்ச்சு மழை. அது தாண்டி அந்த மழை தாண்டி இன்னெண்ட வந்தானே இக்கரைக்கு வந்தானே 5-6 மைலுக்குள்ள 30 இன்ச்சு மழை, 40 இன்ச்சு மழை வந்துடும். அதுக்கு இன்னெண்ட சீடடிச்சுட்டு போனால் 10 இன்ச்சு மழை, 11 இன்ச்சு மழை இன்னெண்ட வந்துடுது. அதனால இந்த சஹ்ய பர்வத்தம்னு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு பேரு. உலகத்துக்குள்ள ரொம்ப ஜாஸ்தியா மழை பெய்யுற இடம் அதுதான். மகாபலேஸ்வரர்னு பேரு இந்த இது கிருஷ்ணா நதி உற்பத்தியார இடத்துல. அதுதான் இங்க தெற்கு உலகத்துக்குள்ள சிறப்புஞ்சின்னு அஸ்ஸாமில் ஹிமயமலையில அதே மாதிரி மலைத்தொடர் இருக்கு. அந்த மலைத்தொடர்கிட்ட சிறப்புஞ்சின்னு அஸ்ஸாமில் இருக்கு. அதுதான் ரொம்ப ஜாஸ்தி மழை. அதுக்கு அடுத்தபடி மழை கிருஷ்ணா நதி சஹ்ய பர்வத்தினுடைய பக்கத்துல தான், கிருஷ்ணா நதி உற்பத்தியார இடத்துல தான். அங்க இருந்து 300 இன்ச்சு, அதுல இருந்து வர 150 இன்ச்சு, 100 இன்ச்சு, திருவாங்கூர் போறது 50 இன்ச்சு, 70 இன்ச்சு அவ்வளவு வந்து சேரும். தெற்க வர அந்த மாதிரி இந்த சிந்து சமுத்திரத்தை எப்படி மகாநதியானது அப்பேற்பட்ட ஒரு பர்வதத்திலிருந்து உற்பத்தியாகி வந்து சேர்றதோ, அதுபோல மனசுங்கிறது தன்னை அறியாம நாம் பிடிச்சி இழுத்தா கூட, இந்த வண்டி எப்படி வீட்டை கண்ட உடனே இன்னும் கிட்ட இன்னும் ஒரு சொல்லாங்க தான் இருக்கு, வீடு இன்னொன்னு வண்டியில் விட்டுருக்கிற மாடு வேகமா ஓடி வருதோ தன்னறியாம, எப்படி இந்த காந்தத்தை கண்ட உடனே ஊசியானது அது தன்னறியாம ஓடி வந்து அதில் சேர்ந்துக்கிறதோ, கொடி எங்கேயான ஒன்று கிடைச்சுதானா போறோம் ஒரு அவலமா, உடனே அதை சுத்தி அதை விட்டாம அண்ணன் இழுத்தா கூட அண்ணன் போகாம அது எப்படி சுத்திக்கிறதோ, ஒரு பதிவிரதையான ஸ்திரீக்கு வேற ஒண்ணுமே மனசுல தோணாதோ, அந்த பர்த்தாவை தேர் வேற அந்த எண்ணெய் தேர் வாங்கி எந்த எண்ணம் வந்தாலும் தூர போயிடுமோ, அதுபோல பாக்கி எந்த பந்துக்களா இருந்தாலும் நாம அவளும் பிரிய வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்துடும். ஒன்றும் அவ நம்ம விட்டு போகணும், இல்லை நாம அவளை விட்டு போக முடியாத சந்தர்ப்பம் வரத்தான் வரும் எந்த பந்துக்களுக்கும். எந்த காலத்திலையும் நாம் இதுக்கு முந்தையும் சரி காலத்திலையும் எந்த காலத்திலையும் ஒரு க்ஷணம் கூட நம்ம விட்டு பிரிய முடியாத ஒரு பந்து இருக்கான பரமாத்மா, அவனிடத்துல தன்னை அறியாம ஒரு பிரேமையோட சித்தமானது போய் நிற்கிறதுங்கிறது வந்துதானே. அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் இந்த 4 திருஷ்டாந்தத்தை போல அந்த இடத்துலதான் போய் ஆனந்த தடையும் நிற்கும். அதை தவிர அதை விட்டா என்னென்று இவனுக்கு சாந்தி இருக்காது அப்படின்னு பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தினுடைய ஒரு க்ஷணம் கூட அதை விட்டவானா இவனுக்கு சாந்தி கிடையாது. அப்படி இருந்து ஆளும் மனசு கொஞ்சம் இந்த கொடியை எடுத்து கீழே விட்டுட்டோம்னாக்கா தென்னை மரத்தை ஒரு மரத்துல சுத்தின்னு இருக்கிற கொடிய அது எப்படி அரைஞ்சு போய் எப்படியாவது உருண்டு போய் இன்னும் ஒரு அவலம்பத்தையாவது பிடிச்சிடணும்னு எப்படி இருக்குமோ, அந்த மாதிரி பகவானை விட்டு அவன் என்னென்ன இவனை இழுத்தா கூட அந்த பகவானிடத்துலாம் போய் சேர்றதுக்கு எப்படி பிரயத்தனம் பண்ணுவோம். அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கு. காந்தத்தை இவனை விட்டு இழுத்தா கூட விருன்னு அதுகிட்டு தான் அது எப்படி போகும்போது அது போல இருக்கிறது தான் சத் பக்தின்னு பேரு. சா பக்தி திச்சது இந்த லட்சணம் சொல்றப்போ உதாரணம் 4 சின்ன, இப்போ 4 அன்வயம்னுட்டு முதல் அன்வயம் ஒன்று இருக்குதுல அது சொல்லலை. அங்கோலம் நிஜபீஜ சந்ததின்னு. அங்கோலம்னா ஒரு மரம், காட்டுல இருக்கிற மரம். அது அழிஞ்சில் மரம்னு பேர் இருக்கு. அழிஞ்சில் வேற தைலம்னு கூட இந்த வித்யை பண்றவா எல்லாரும் இந்த கண்கட்டி வித்தியெல்லாம் பண்றவா அந்த தைலத்தை வச்சுக்கிறான்னு தைலம் இருக்கிறதுன்னு வழக்கம். அதுல ஏரழிஞ்சில் இறங்கழிஞ்சில்னுட்டு 2 அழிஞ்சல் இருக்கு இதுல அந்த ஜாதியில. அழிஞ்சல் வந்து சாமானியமா காடுகளில் கூட இருக்கும். நம்ம பக்கத்து காடுகளில் கூட கொஞ்சம் போனோம்னா காடுகளில் இருக்கும் அந்த மரம். அந்த மரம் அந்த விரை வந்து அந்த மரத்தினுடைய அடியில இது நம்ம அனுபவம் இல்லை, அனுபவத்தில் அதிகமாக எல்லாருக்கும் இல்லாது. அதனால முதல்ல சொல்றது விட்டுட்டேன். அதனால முதல்ல எடுத்த உடனே ஒருத்தருக்கு அனுபவம் இல்லாமல் வெறும் என்ன கட்டுக்கதை சொல்ற மாதிரி இருக்கும் காட்டுவானா. முதல்ல கட்டுக்கதை சொல்லுவானே, காந்தங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால
கொடிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். சாட்சி நெய்ஜூகம்னு அது அவளுடைய மனசு அந்தரங்க சாட்சி தான், அதுக்கு பிரமாணம் நமக்கு தெரியாது. அது அப்பேற்பட்ட பத்திவர்த்திகளுக்கு தான் அது தெரியாது, நமக்கு தெரியாது. அதனால பின்னால சிந்துஸ்வரி சொல்லணும்னா நன்னா பார்த்துருக்கோம், நன்னா திருஷ்டாந்தமா சொல்லலாம். அது நதி எப்படி சமுத்திரத்தில் சேர்றதுங்கிறது நிச்சயமா நன்னா சொல்லலாம், நல்ல உதாரணத்தோட சொல்லலாம். அப்படின்னு இத முதல்ல இருக்கிறத அடியோட விட்டுட்டேன் முதல்ல. அதனால அதை கதையை சொல்லி விடுறேன். நானும் போய் இந்த காட்டிலெல்லாம் போய் தேடிருக்கேன், அதை தேடி பார்த்துருக்கேன். அது 2 நிமிஷம் அழிஞ்சில் என்று இந்த காட்டில் இருக்கிறவங்களாம் கேட்டும் இருக்கேன், நேரம் பார்த்துருக்கேன். அதுலேருந்து மரம் இந்த விதையெல்லாம் பூமியில எல்லா வரையும் விழறதோ இல்லையா, பூமியில் எல்லா மரத்தினுடைய விதையும் பூமியில விழறது. பூமியில விழுந்த உடனே அது என்ன பண்றது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது உயிர் இருக்கோ என்னமோ தெரியல, புழு மாதிரி எப்படித்தான் போறதோ தெரியல. அது அப்படியே போய் ஒவ்வொன்னா அந்த அந்த மரத்தின்கிட்ட போயிடுறது, மரத்தினுடைய பட்டையங்கிட்ட போறது, அப்புறம் கொஞ்சம் ஏறுறது, ஏறி ஒட்டின்னு இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன்னா ஒட்டின்னு அது சிக்க முடியல. இந்த ஒட்டின்றதுக்கு அப்புறம் அந்த மரத்திலேயே லயிச்சு விடுறது, அப்படியே போய் மரத்தோட மரமா ஆயிடுறது. அங்கோலம் நிஜ பீஜ சந்ததி, ஆச்சாரியால் போட்டுக்கிறதுல சிவானந்த லஹரின்னு பேர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. இந்த ஸ்லோகம் இருக்கிற புஸ்தகத்துக்கு 100 ஸ்லோகம். அது சௌந்தரிய லஹரின்னு கேட்டிருக்கோம். 2 லஹரி லஹரின்னு பேர் இருக்கு. ஒன்னு ஈஸ்வரனுக்கு, ஒன்னு அம்பாளுக்கு. 2க்கும் லஹரி லஹரின்னு பேர் வந்திருக்கு. ஆனா இதுக்கு லஹரின்னு வந்ததுக்கு பேரு காரணம் வேற, அதுக்கு லஹரின்னு வந்ததுக்கு பேரு காரணம் வேற. இப்படி இதுக்கு பேர் வந்ததுக்கு காரணம் வேற, அதுக்கு பேர் வந்ததுக்கு காரணம் வேற. இந்த சிவானந்த லஹரிலையும் 100 ஸ்லோகம். அதுல ஒரு ஸ்லோகத்துல சிவானந்த லஹரி அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. சௌந்தரிய லஹரிலையும் சௌந்தரிய லஹரி அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. அதையே புஸ்தகத்துக்கு முழுக்க பேர் வச்சுட்டா. ஏதோ ஒரு ஸ்லோகத்துல ஒரு பதம் வருது, ஏன்னா அது இருக்கிற பதத்தை காட்டில அது நல்லா இருக்காப்புல இருந்தாப்புல இருக்குது இருக்கு. அந்த 100 ஸ்லோகத்துல ஏதோ ஒரு ஸ்லோகத்துல ஒரு முடியான ஒரு பதத்தை வச்சு அந்த புஸ்தகத்தையே பேர் வச்சுட்டா. சௌந்தர்யம் அப்படித்தான். அப்படி வச்ச பேரு ரொம்ப குறைச்சலாதான் இருக்கும். இது 2 புஸ்தகம் தானோ இல்லை வேற ஏதாவது புஸ்தகம் இருக்கோ தெரியல. அதனால இந்த 2 புஸ்தகம் தான் நமக்கு தெரிஞ்சதுக்குள்ள ஏதோ மத்தியில ஒரு ஸ்லோகத்துல ஒரு பதம் வந்திருக்கு. இது பேர் வைக்கணும், இந்த புஸ்தகத்துக்கு பேர் வைக்கணும்னு நினைச்சுன்னு அந்த பேரு சொல்லலைங்க. அந்த ஸ்லோகத்தை அனுசரிச்சு ஏதோ ஒரு பதத்தை பிரயோகம் பண்ணியிருக்கிறதுல அந்த பதம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நினைச்சுட்டோ நம்ம தெரியல. ஆதி முதற்கொண்டு இந்த புஸ்தகத்துக்கு சிவானந்த லஹரின்னு பேர் வந்துட்டு, அதுல ஒரு சௌந்தரிய லஹரின்னு ஒரு பேர் இருக்கு, ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அந்த வார்த்தை இந்த புஸ்தகத்தினுடைய பேருக்காக சொல்லப்பட்டதா தோணலை, வேற ஏதோ அந்த ஸ்லோக சந்தர்ப்பத்துல ஒட்டுறதுக்காக இருக்கு அந்த சௌந்தரிய லஹரிங்கிற பேரு ஒரு வார்த்தை. அந்த வார்த்தையே புஸ்தகத்துக்கு பேராயிட்டுது. அதுவும் அது எங்க இருக்குன்னா அதுக்கு சொல்றேன், அந்த சௌந்தரிய இருக்கிற ஸ்லோகத்துக்கு சொன்னேன், லஹரிக்கு சொல்றேன். இந்த வார்த்தை சிவானந்த லஹரி அந்த புஸ்தகத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துல சிவானந்த லஹரின்னு பேர் வந்திருக்கு. கலந்தி சம்போ சரித சரிதா கில் விஷரஜோ தளந்தி தீகுல்யாசரணிஷு பதந்தி விஜேதாம் திசந்தி சம்சார பிரமண பரிதாபோபசமனம் விசந்தி மச்சேதோ ஹிருதபுவி சிவானந்த லஹரி. இது முதல் ஸ்லோகம் கூட இல்லை, 2-3 ஸ்லோகம். கலந்தி சம்போ त्वच्चरित सरितः किल्बिषरजो दलन्ति धीकुल्यासरनिषु पतन्ति विहरताम् दिशन्ति संसारभ्रमणपरितापोपशमनम् विशन्ति मच्चेतो हृदभुवि சிவானந்த லஹரி. லஹரி லஹரினா ஒரு பிரவாகம், பொங்கி வரும் பிரவாகத்துக்கு லஹரின்னு. சிவம்னா சாட்சாத் பரமேஸ்வரனுடைய சம்பந்தமான ஒரு ஆனந்தத்துக்கு சிவானந்தம்னு பேரு. அந்த சிவபக்தினால பெருகும்படியான ஒரு ஆனந்தத்துக்கு பரமேஸ்வர சம்பந்தமான ஒரு சைவம்னு சொன்னாலும் சிவசம்பந்தி சைவம்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இந்த சிவானந்தம்னு சொல்றப்போ பரமேஸ்வரன் ஹிருதயத்தில் நாம் வச்சது காலத்துல அந்த சாந்தத்தினாலேயும் அந்த ஆனந்தத்தினால ஏற்பட்ட ஒரு ஆனந்தம் இருக்க, அதுக்கு சிவானந்தம்னு பேரு. இந்த சிவானந்தம்ங்கிற ஒரு லஹரி பிரவாகம் இருக்கு. அந்த பிரவாகமானது
எங்க உண்டாருது? அந்த பொங்கி வரும்படியான பிரவாகம் எந்த இடத்துல வர்றது? கலந்தி சம்போ தொச்சரித்த சரிதா. சம்புன்னா ஈஸ்வரனுக்கு பேரு. சம்போ பரமேஸ்வரா தொச்சரித்த சரிதா. பரமேஸ்வரனுடைய ஒரு மகிமைகள் எல்லாம் கேட்க 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 அவனுக்கு கண்ணில் ஆறா பெருகி அந்த இடத்துல இருந்து உற்பத்தி ஆறுது இந்த பிரவாகம். நேத்திரத்துல அஸ்ரு பிரவாகம் வந்து அதுல இருந்து ஒரு பெரிய மகா பிரவாகமாயி பெரிய ஆறெல்லாம் உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல சின்னதாக தான் உண்டாகும். இதெல்லாம் இந்த பண்ணையாருன்னு வடபெண்ணை தென்பெண்ணைன்னு ரெண்டு இருக்கு. வடபெண்ணை நெல்லூர் ஜில்லாவில், தென்பெண்ணை இது கடலூர் ஜில்லாவில், தென்னார்காடு ஜில்லாவில். இந்த ஒரு நந்தி ஹில்ஸ்ன்னு நந்தி பெட்டான்னு இருக்கு மைசூர்ல. அந்த நந்தி வெட்டத்துல ஒரு நந்தி இருக்கு. அந்த நந்தியினுடைய 2 கடவாயிலையும் 2 ஜலம் இப்போ விழுந்துட்டு இருக்கு. அதுல ஒண்ணுல இருந்து தென்பெண்ணெய் பெருசா வச்சு ஒழுகுது, வடபெண்ணெய் இன்னொன்னுல இருந்து. அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன ஜலமா இருக்கிறது தான் பெரிய மகாநதியா இருக்கு. பின்னால கலந்தி சம்போ தொச்சரித சரிதா. அவனுடைய மகிமையை கேட்டு அந்த மகிமையிலிருந்து ஏற்பட முடியாத ஒரு ஆனந்தாஷ்டி இருக்கு. அந்த ஒரு பெரிய ஒரு சின்ன ஒரு நதி அது. கில்பிஷரஜோதளந்தி. அந்த நதி வர வழியிலெல்லாம் எங்கேயானு இது இருந்ததுன்னா, தூசி இருந்ததுன்னா, பெரிய நதி ஒரு நதி வந்துட்டே இருந்தானா வழியில் இருக்க முடியாத தூசியெல்லாம் அடங்கி போயிடும். இங்க பாபங்கிற ஒரு தூசிகள் இருக்கு நம்முடைய ஹதயத்துல. அதெல்லாம் அந்த தூசிகளெல்லாம் அடக்கி விடுறது. தளந்தி கில்பிஷரஜோ தளந்தி தீகுல்யாசரணிஷு. அப்புறம் புத்தியில வந்து சேர்றது. புத்தியில இருந்து சேர்ந்த உடனே அந்த புத்தியை முழுக்க நமக்கு சர்வதா அதையே தியானம் பண்ணி மனனம் பண்ணி அதனுடைய தத்துவங்களை விசாரம் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு சாந்தியானது ஏற்படுறது. தீகுல்யாசரணிஷு. புத்தி போற அநேக வழிகள் இருக்கு புத்திக்கு. எந்த வழி, எல்லா வழியிலையும் ரொம்ப போறது அந்த சிவானந்த லஹரிங்கிறது பிரவாகமானது. புத்தியினுடைய ஒரு மார்க்கங்களை எவ்வளவு வெளியில போறதோ அவ்வளவும் சிவானந்தம் நிறைஞ்சு போயிடுறது. தீகுல்யாசரணிஷு பதந்தி திசந்தி சம்சார பிரமண பரிதாபோபசமனம். முதல்ல சொன்னது பாபங்கிற ஒரு தூசி எல்லாம் அடங்கி போறது. அப்புறம் தாபம் நிவர்த்தி ஆகணும். தாபம்னு பெரிய பிரவாகம் வந்துட்டு தானே ஊர்ல, அது வரைக்கும் ஒரே தாபமா இருக்கும். ஊர்ல நிறைய காவேரியில பிரவாகம் வந்துட்டுதுன்னா தாபங்கள்லாம் அடங்கி போயிடும். இங்க சம்சாரங்கிற ஒரு தாபம் இருக்கே, சம்சாரத்துல அநேக ஒரு துக்கங்கள், ஒரு கஷ்டங்கள், ஒரு பயம், ஒரு மனக்லேசம், அநேக சம்சார தாபத்திரங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கு. திரையம்னு 3 நிமிஷம் பிரிச்சிருக்கா மொத்தத்துல. அவ்வளவு தாபங்களும் இந்த சிவானந்த லஹரி வந்த உடனே, பிரவாகம் வந்த உடனே அவ்வளவு தாபங்களும் தாப நிவர்த்தி ஆயிடுறது இந்த ஆனந்த பிரவாகத்துல. அப்படின்னு அது உற்பத்தி ஆகிற இடம். கலந்தி சம்போத்வச்சரித சரிதா கில்பிஷரஜோதளந்தி தீகுல்யாசரணிஷு பதந்தி ஹர்தாம் திசந்தி சம்சார பிரமண பரிதாபோபசமனம் திசந்தி மச்சேதோ ஹிருதய. கடைசியில் அது ஒரு நதி இது வந்தானா ஒரு இடத்துல சேரணுங்க. எந்த இடத்துல? ஒன்று சமுத்திரத்தில் போய் சேரணும், இல்லைன்னா சில ஆறுகள் ஏரியில வந்து சேர்ந்துடும். சில இடங்கள்ல சில காட்டாறுகள், சின்ன சின்ன ஆறுகள், பெரிய ஏரியா இருந்தானா அந்த ஏரியில வந்து சேர்ந்துடணும். சமுத்திரத்தில் சேர்ந்தா ஒத்துருக்கும் உபயோகம் இல்லை. அது பரமாத்மா நிறைஞ்சிருக்கார். அதனால பரமாத்மஸ்தானம் சமுத்திரம். நதிகள்லாம் சிந்துக்கள்லாம் சமுத்திரத்தில் வந்து சேர்றதுன்னா அவருக்கு இந்த நதி வந்தாலும் சரி வராதுனாலும் சரி பாதகம் இல்லை. ஒரு ஏரியில வந்து ஒரு ஆறு சேர்ந்ததுன்னா அது ஒரு 40 கிராமத்துக்கு 50 கிராமத்துக்கு ஆய்மடியா ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் சமுத்திரத்தில் சேர்றது காட்டல. அதனால ஹிரதபுவி பெரிய மடு ஏரி. அப்பேற்பட்ட இந்த சிவானந்தம்ங்கிற ஒரு பிரவாகமானது மச்சேதோ ஹிரதபுவி ரொம்ப ஆழம். என் மனசனுடைய ஆழத்தை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது, அவ்வளவு ஆழம் உள்ள பேருனா. அதனால அப்பேற்பட்ட ஆழம் ரொம்ப போயிடணும், ஆழமாகவே இருக்கக்கூடாது. நிறைஞ்சு எவ்வளவு இருந்தாலும் அவ்வளவு பிரவாகத்தையும் வாங்கிக்க முடியாத சக்தி என்னுடைய மனசுக்கு இருக்கு. சேதோ ஹிரதபுவி. சித்தம்ங்கிறது ஒரு பெரிய மடு இருக்கு. அந்த மடுவில் வந்து
இந்த ஆனந்த பிரவாகங்கிறது நிறைஞ்சு போயிடணும் கடைசியில அப்படின்னு சிவானந்த லஹரின்னு கடைசியில முடிச்சது. இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு அங்கமா சிவானந்த லஹரின்னு ஒரு பதத்தை அதில் பிரயோகம் பண்ணியிருக்கா. அது புஸ்தகத்துக்கே பேரா போயிட்டுது சிவானந்த லஹரின்னு. கலந்தி சம்போத்பச்சரித சரிதா கில்பிஷரஜோ கலந்தி தீகுல்யா சரணிஷு பதந்தி விஹரதாம் திசந்தி சம்சார பிரமண பரிதாபோபசமனம் திசந்தி மச்சேதோ ஹரி சிவானந்த லஹரி. அதே மாதிரி சௌந்தர்ய லஹரின்னு பதம் சௌந்தர்ய லஹரி இருக்கு. தனோத்து க்ஷேமம் நகன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும்னு அர்த்தம். க்ஷேமம்னா க்ஷேமத்தி, தனோத்துன்னா அனுகிரகிக்கட்டும் அருளட்டும்னு அர்த்தம். தனோத்து க்ஷேமம் எது தவதன சௌந்தரிய லஹரி. அம்பாளுடைய முகத்தினுடைய ஒரு சௌந்தரிய லாவண்யம், அதுவே ஒரு பெரிய லாவண்யமே ஒரு பெரிய பிரவாகம். அந்த லாவண்ய பிரவாகம் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பரமக்ஷேமத்தை உண்டு பண்ணணும். தனோத்து க்ஷேமம் தவதன சௌந்தரிய லஹரி பரிவாக. சௌந்தரிய லஹரியே ஒரு பிரவாகம். லஹரி பிரவாகம் ரெண்டு பதம் போட்டிருக்குங்க. அதனால பொங்கி வர முடியாததுக்கு லஹரின்னு வேறு, நிறைஞ்சு வரத்துக்கு பிரவாகம்னு பேரு. மேல எழுந்து குஞ்சு வரணும், விஸ்தாரமா வந்திருக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு லாவண்ய பிரவாகமான தவதன சௌந்தரிய லஹரி பரிவாக. ஸ்ரோதஸ்தரணிதிவ சீமந்த சரணி பரிவாக ஸ்ரோதஸ்தரணிதிவ. ஒரே பேருக்கு திருப்பி திருப்பி சௌந்தரிய லஹரி பரிவாக ஸ்ரோதா. லஹரினாலும் பிரவாகம், பரிவாகம்னாலும் பிரவாகம் அர்த்தம், ஸ்ரோதஸ்னாலும் பிரவாகம் அர்த்தம். மூணையும் திருப்பி அல்பபேதம் அதுக்குள்ள பரஸ்பரம் சகிய சகியர் மாறுத பூர்ணர்ன்னு சொல்றப்போ சில இடங்கள்ல ஒன்னையே திருப்பி இருந்தானா ஒவ்வொரு விசேஷம் விசேஷ அர்த்தம் ஒவ்வொரு பதத்துக்கு இருக்குன்னு சொல்றப்போ சவதன சௌந்தரிய லஹரி பரிவாக ஸ்ரோதஸ்தரணி சீமந்த சரணி. இப்ப அம்பாளுடைய சிரசுல ஒரு வகடு இருக்கு. இதுக்கு வகடுன்னு வேறு. ரெண்டு தலையில் இருக்க முடியாத தலைமையில சரியா மத்தியில ரெண்டா பிரிஞ்சிருந்தானா அந்த மத்தியில் இருக்க முடியாது வெள்ளையா தன்னுடைய வகட்டு இருக்கு. பழைய காலத்துல குங்குமம் வைக்கிறது முதல்ல அங்க வச்சுடுவா. அந்த வகட்டுல தான் குங்குமம் வைக்கிறோம்ட்டு அதுக்கு பேரு. நெத்தியில் இட்டுக்கிறதோட கூட அந்த வகட்டுல குங்குமம் வச்சுடுவா. அந்த மாதிரி அம்பாளுக்கும் அந்த சீமந்தம்னு இதுக்கு பேரு. சீமந்தம் பண்றதுன்னு சொல்றால அதுக்கு சீமந்த உன்னயனம்னு பேரு. அந்த அந்த மாசத்துல 8வது மாசத்துல இப்போ இந்த வகுடு புழக்கிறது உன்னயனம்னா வகுடுகளை ரெண்டையும் புழக்கிறது. அதுக்கு மந்திரபூர்வமாக புழக்கிறது. அது கர்ப்பமா இருக்கிற காலத்துல 8வது வயசுல இந்த கர்ப்பஸ்திரிகளுக்கு வகுடு புழக்கிறதுக்கு சீமந்தோன்னயனம்னு பேரு. அதனாலதான் அது கூட சீமந்தம்னு சொல்றது. இப்போ இதுக்கு கங்கணசாரணம் சீமந்தம்னு ரெண்டு, வளகாப்பு சீமந்தம்னு சொல்றது. கங்கணசாரணம்னு ஒரு இது, சீமந்தம்னு ஒண்ணு. இந்த மாதிரி சீமந்தம்னா சீமந்த உன்னயனம்னு அர்த்தம். சீமந்தம்ங்கிறது பதம் எங்க இருந்ததுன்னா சீமான்னா எல்லைன்னு அர்த்தம். இதான் அந்த சீமை இந்த சீமைன்னு சொல்றோம் இல்லையா. பழைய நாள்ல அந்த விட்டுக்கிட்டு சீமை, தஞ்சாவூர் சீமை அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு சீமைக்கு எனக்கு தனியா சீமைன்னு பேரு. அது மாதிரி இப்போ வெள்ளக்காரனுடைய தேசத்தை மொத்தமா சீமைன்னு ரொம்ப தூரத்துல இருந்ததுனால அதோட இந்த சீமை அந்த சீமைன்னுட்டு சீமான்னு சொல்றது சம்ஸ்கிருதம். அதுதான் தமிழ்ல சீமைன்னு சொல்றது. அதனால சீமான்னா எல்லைன்னு அர்த்தம். இப்ப இந்த பாகத்துக்கும் அந்த பாகத்துக்கும் அந்த சீமா அந்த இந்த எல்லையினுடைய முடிவு அதுக்கு சீமாந்தம்னு பேரு. சில இடங்கள்ல சீமாந்தம்ங்கிறது ஒரு நெட்டெழுத்தானது குறுகி சீமந்தம்னு இந்த இலக்கணப்படி சில இடங்கள்ல வரும்ட்டு சொல்லிருக்கு. அதனால சீமந்தம்னு பேரு. எல்லை வகடுன்னு அர்த்தம். வகடு குழப்ப முடியாத எல்லை. இப்போ இந்த இவ்வளவு கருப்பா இருக்க முடியாத ஒரு அம்பாளுடைய ஒரு சிரஸ்ல இருக்க முடியாத கேசங்களுக்கு நடுவில் ஒரு வெள்ளப்ப ஒரு கோடுன்னு போறத. இது என்ன கோடு கேட்டா அம்பாளுடைய முகத்தில் இருக்க முடியாத லாவண்யம் ஒரு பிரவாகமா போய் அந்த பிரவாகம் தான் மேல இழுத்து போறாப்புல இருக்கு. ரொம்ப ஜாஸ்தியா போயிட்டா இழுத்து போக வேண்டிய பிரவாகம். அந்த மாதிரி இந்த முகத்தில் இருக்க முடியாத வதன சௌந்தரிய லஹரி இருக்கே, வதன சௌந்தரிய லஹரி பரிவாக ஸ்ரோதஸ்தரணி சீமந்த சரணி. அந்த சீமந்த சரணிங்கிறது சீமந்த மார்க்கம்ங்கிறது பரிவாக ஸ்ரோதஸ்தரணி சீமந்த சரணி. அதுல மத்தியில வெள்ளையா இருக்கு, அதனால நதி பிரவாகம் போல இருக்குது. அது மத்தியில ஷேப்பா குங்குமம் வேறு இருக்குது. அது வகுட்டுல குங்குமம் வேறு வச்சுருக்க. அதனாலதான் அம்பாளுடைய சாநித்தியம் இருக்கணுமானா
இந்த வகுடு இப்படி இந்த குணம்லாம் கூடாதுன்னு சொல்ற வழக்கம். ஏன்னா குங்குமம் அங்க இருக்கணும். இல்லை இப்போ ஒரு தெய்வ சாநித்தியத்தோட இருக்க முடியாத ஸ்தானமா இருக்கணும் நம்ம சரீரத்துல. ஒவ்வொரு சரீரத்திலையும் ஒரு சாநித்தியம் உள்ள இடம் இருக்கு. பசுமாட்டுக்கு பின்னால வாழுங்கிட்ட இருக்கு, யானைக்கு மஸ்தகத்துல இருக்கு. அந்த மாதிரி பதிவிரதா ஸ்திரீகளுக்கு இந்த ஸ்ரீமந்தத்துல தெய்வ சாநித்தியம் உள்ள இடம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கு. அப்படி என்ன சொல்றது? அதனால அந்த இடத்துல ஒரு இது நெத்திக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு சௌபாகியத்துக்காக, அலங்காரத்துக்காக. அது தெய்வ சாநித்தியம் இருக்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துல ஒண்ணு. இதுல பில்லத்துல லட்சுமி எப்பவும் வாசம் பண்றாள்னு வேறு. ஸ்ரீசுத்தத்துக்கு கூட உன்னுடைய மரம் எதுன்னுட்டா பில்லம் தான். லட்சுமி அஷ்டாத்திரத்துல பில்ல நிறைய மகா பில்லத்துல நீ இருக்க. அமரத்துல பில்லத்துக்கு என்ன பேருனா ஸ்ரீஃபலம்னு பேரு. பில்ல ஸ்ரீஃபல ஸ்ரீஃபலம்னு பேரு. அமரத்தை பேரே அந்த பில்லு ஜாதிக்கே ஸ்ரீஃபலம்னு பேரு. அப்படின்னு அஷ்டாத்திரத்துல ஸ்ரீசூக்தத்துல எல்லாம் பில்லம் மகாலட்சுமியுடைய ஸ்தானம்னு சொல்லிருக்கு. அது எங்க இருக்குன்னுட்டா யானைக்கு முன்பக்கத்தில் இருக்கு மஸ்தகத்துல லட்சுமியினுடைய ஸ்தானம், பசுமாட்டுக்கு பின்பக்கத்தில் இருக்கு, தாமர புஷ்பத்துக்கு முன்பக்கத்தில் இருக்கு, மேல இருக்கு. இது பில்லத்துக்கு பின்பக்கத்தில் இருக்கு. பின் நரம்பு இருக்க. அப்படிதான் ஆராதனை பூஜை பண்ணணும், அர்ச்சனை பண்ணணும். அந்த பின்னால் இருக்க முடியாத நரம்புல தான் மகாலட்சுமி ஸ்தானம் இருக்கு. எப்படி பசுமாட்டுக்கு பின்னால வால்பக்கத்துல பூஜை பண்றோமோ அதுபோல பில்லத்துக்கும் பின்னால் தான் இருக்குன்னு சொல்ற வழக்கம். அந்த மாதிரி அந்த பின்னால் ஒரு நரம்பு வகுடு ஓடி இருக்கிற மாதிரி இந்த இவாளுக்கும் தலையில் இருக்க முடியாத சீமந்த கோடு இருக்கு. அந்த இடத்துல அம்பாளுடைய சாநித்தியம் இருக்கு. அப்புறம் கவிகள்லாம் ஏதோ சில வஸ்துக்களை பார்த்தா அவ மனசுக்கு கவிலோகத்துல, அவருடைய உலகத்துல, கவிகளுடைய உலகத்துல அவளுக்கு தானா ஒரு கல்பனை தோணும். இது வரைக்கும் முகத்தினுடைய ஒரு அழகு லாவண்யமே இந்த மாதிரி ஒரு பிரவாகம் மாதிரி இருந்து நேர எதிர்த்து போயிட்டு இருக்கோம். அதான் அந்த மாதிரி வெள்ளையா ஒரு கோடு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல சொன்னா. அப்புறம் அங்க ஒரு ஷேப் இருக்கே அது இது அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துட்டுது. அப்ப இதை மாற்றி இன்னொரு கல்பனை பண்ணுவோம் அப்படின்னு இன்னொரு கல்பனை பண்ணினாங்க. அது சுத்தி கண்ணங்கரேர்னு அம்பாளுடைய ஒரு மயிரெல்லாம் கண்ணங்கரேர்னு இருக்கு. இன்னும் அம்பாள் நித்திய யுவனஸ்தானம். எந்த காலத்துலையும் கன்னியனா மழை பேசும்னுட்டு எப்பவும் அம்பாள் கன்னியை. அதனால அவளுடைய ஒரு எப்பவும் கண்ணங்கரேர்னு இருக்கும். சிரசில் இருக்க முடியாத ஒரு மயிர் அம்பாளுக்கு கேசபாசங்கள். அதனுடைய மத்தியில சக்கச்சவேர்னுட்டு ஒரு குங்குமம் இருக்கு. இதை பார்த்தா என்ன பண்றது, இந்த கருடா சுகமானுட்டு பெருமாளுடைய சன்னிதானத்தில் போனோடனே ஆதிசேஷன் படுக்கையில பள்ளியனை இறந்துட்டு இருக்கார் ஆதிசேஷன். அதுல பகவான் சேனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்போ அனந்தர், விஸ்வக்சேனர், கருடன் இவ எல்லாரும் எப்பவும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். எப்பவும் சிவகுண்டத்துல பரமபதத்துல பகவானுக்கு திருப்பாக்கடல்ல எல்லா இடத்துலையும் சிறுமுகத்துல எப்பவும் கூடவே அனந்த விஸ்வக்சேனா கருடாதிகள்லாம் எப்பவும் கைங்கரியம் பண்ண வேண்டியவா பயணத்தையாதிகள்லாம். அப்ப இவர் பாம்பர ஆனந்தமா பகவான் படுத்துருக்கார். கருடன் நின்றுருக்கார். பாக்கி சமயத்துலலாம் இங்கேயானு கருடனை பார்த்தாலே அவ்வளவு தூரத்துல பார்த்தாலே இருக்கிற இடம் தெரியாம பூனை கண்ட எலிய போல பதுங்க வேண்டியது பாம்பனுடைய சுபாவம். இங்க பகவான் தான் மேல படுத்துருக்கார். அப்ப எங்க போய் படுத்துக்கிறது? அதனால பகவான் இருக்காரு. அதனால நான் அந்த கைங்கரியத்துக்கு அடைஞ்சல் பண்ணக்கூடாது, கருடன்ட பயந்துட்டு அவர் பாட்டுக்கும் பகவான் மேல பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கார். கருடன் ஒரு பாட்டும் இருக்கார். இதான் சமயம். பாக்கி சமயத்துல அவரை கண்ட உடனே ரொம்ப தெரியப்படாது, ஓடி பதுங்கி ஏன் நம்ம சாப்பிட்டு வருவோம்னு பயப்படணும். இப்ப வந்திருக்கார். ஏண்டாப்பா கருடா சுகமானு கேட்டாராம். அதான் கருடா சுகமானா சரி சரி இருக்கிற இடத்துல இருந்தா எல்லாரும் சுகம்தான் அப்படின்னாரா. அப்படின்னு இடத்துல இருந்தா இந்த கிரகங்கள்லாம் கூட சொட்சேத்திரத்துல இருந்தானா அதுக்கு ஒண்ணு இது இல்லைன்னு ஜோதிஷாஸ்திரத்துல கூட சொல்ற மாதிரி அவ இருக்கிற இடத்துல இருந்தா எல்லாம் சுகம்தான்ட்டு சொன்னாராம் அவர். அப்படின்னு அதுக்காக சொன்னாராம் அவர் பதில். அந்த மாதிரி அவருடைய ஒரு பழியை தீர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு சமயம் வேணும் இல்லையா, அதுக்காக கருடா சுகமானு குத்தலா கேட்டிருக்காரு இவருன்னு உலகத்துல கதை சொல்றது. அந்த மாதிரி இந்த இருட்டெல்லாம் சூரியோதயம் ஆச்சரியம் சகச்சவேர்னு பாலசூரியன் உதிச்சானோ இல்லையா, இருட்டெல்லாம் இருக்க இடம் தெரியாம எங்கேயோ போய் ஒதுங்கி இங்க ராத்திரி முழுக்க ஒரே இருட்டா நிறைஞ்சு கிடந்தது லோகம் முழுக்க. பாலசூரியன் சகச்சவேர்னு உதிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சானோ இல்லையா,
அந்த இருட்டெல்லாம் எங்கடா போச்சு, எங்க போய் பதுங்கின்றது, எங்க பூந்துருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி போய் பூந்துன்றது எல்லாம். அவ்வளவு பயம் இருந்துட்டு எல்லாம் ஓடி போயிட்டுது. இவ்வளவு இருட்டம். அதனால இருட்டுக்கு மகாசத்ரு சூரியன். பாலசூரியன் தான் பெரிய சூரியன் கூட சத்ரு இல்லை. பாலசூரியன் வச்சோடனே இதெல்லாம் அழிஞ்சு போடுறது. உடனே எந்த இடத்துக்கு போறது தெரியாம போனடம் தெரியாம போயிடுறது இல்லையா, எவ்வளவு இருட்டம். அதனால பாலசூரியன் தான் நேல சக்கரவே இருக்கிற சூரியன். சரி, இந்த சூரியனை இவ்வளவு நமக்கு சத்ருவா இருக்கான சூரியன், ஏதாவது ஒரு இடத்துல நாம் இருந்துட்டு இந்த சூரியனை நாம் எல்லாம் வளைச்சுண்டு அந்த சூரியன் நம்ம ஒன்றும் பண்ணாம இருக்க முடியா ஒரு ஏற்பாடு பண்ணணும்னுட்டு இந்த இருட்டெல்லாம் சேர்ந்து யோஜனை பண்ணித்தான். அந்த அத்தனை இருட்டும் அம்பாளுடைய கேசமா கண்ணங்கரேன்னுட்டு தலையில பூந்துட்டு தான் இருட்டெல்லாம். அந்த சூரியனை இந்த குங்குமம் இருக்க, இந்த குங்குமம் தான் சூரியன் தீர்மானம் பண்ணிட்டு தான். அவ்வளவு பாலசூரியன் எவ்வளவு சக்கச்சவே இருந்தோ அவ்வளவு சக்கச்சவே இருக்கு இந்த குங்குமம். அதனால சரி, இதான் நமக்கு சமயம்னுட்டு லோகத்தில் இருக்க முடியாத இருட்டெல்லாம் சேர்ந்து அம்பாளுடைய கேசமாக அதனால அந்த சூரியனை குங்குமமா வச்சு சுத்தி முற்றுகை போட்டு, சரி இப்போ உங்க கையால பாரு அப்படின்னு நம்ம மிரட்டுறாப்பில் இருக்கு. இந்த மத்தியில் இருக்க முடியாத ஒரு குங்குமத்தை பார்த்து பக்கத்துலலாம் ஒரு கேசபாசங்களுடைய ஒரு நீலவர்ணமும் இதை பார்த்தான்னு 2 நிமிஷம் முதல்ல இது முகத்தினுடைய சௌந்தரியமே ஒரு பெரிய பிரவாகமா போய் நதி போல போறதோ, மேலே எழுத்து போறதோன்னுட்டு முதல்ல ஒரு கவிகளுடைய ஒரு மனோபாவம் அப்படி போச்சு. அப்புறம் அதனுடைய மத்தியில் இருக்க குங்குமம் என்னன்னா, அந்த குங்குமம் என்னன்னா லோகத்தில் இருக்க இருட்டெல்லாம் சேர்ந்துட்டு பாலசூரியனை சித்திண்டு, சரி உன் கைவரிசையை காட்டுப்போம் அப்படின்னு அம்பாடி சிலசில் வந்துட்டேனா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த நடுவில் இருக்க முடியாது, சித்தி இருக்க முடியாத கேசபாசங்களும் நடுவில் இருக்க முடியாத ஒரு குங்குமம் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு அந்த ஸ்லோகத்துக்கு. அதுக்காக சௌந்தரிய லஹரின்னா அழகனுடைய பிரவாகம்னு ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்காதுல. அதனால இந்த ஒரு கல்பனையில் இருக்க முடியாத ஒரு அழகை பார்த்துட்டு புஸ்தகத்துக்கே சௌந்தரிய லஹரின்னுட்டு அதுக்கு பேர் வைக்க முடியாது. சிவானந்த லஹரின்னு ஏதோ ஒரு இடத்துல சிவானந்த லஹரின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல கடைசியில இருக்க முடியாத ஒரு பதத்தை வச்சுட்டு புஸ்தகத்துக்கு உங்களுக்கு பேர் இருக்கிற மாதிரி இங்க சௌந்தரிய லஹரின்னு இங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு வர்ணனைக்காக சௌந்தரிய லஹரின்னு சொன்ன வார்த்தையை வச்சுட்டு அந்த புஸ்தகத்துக்கே சௌந்தரிய லஹரின்னு அதுக்கு பேர் வந்துட்டுது. இந்த மாதிரி அதான் தனோது க்ஷேமம்னா நமக்கு சகல க்ஷேமங்களையும் இந்த சௌந்தரிய பிரவாகம் அம்பாளுடைய முகத்தினுடைய சௌந்தரிய பிரவாகமே அந்த ஒரு தரிசனம் அந்த தியானம் பண்ணாலே சகல க்ஷேமங்களும் நமக்கு வந்துடணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி தனோது க்ஷேமம்னா ஸ்தோதன சௌந்தரிய லஹரி பரிவாக ஸ்ரோதஸ்வரணிவ சீமந்த சரணி வசந்தி சுந்தூரம் பிரபல கபரீபார பிரபல கபரீபாரம்னா கேசபாசங்கள்னு அர்த்தம். கபரீபார திட்டுனா சத்ருன்னு அர்த்தம். திஷாம் பிருந்தை இந்த சத்ரு கூட்டங்கள்லாம் சேர்ந்துட்டு இருட்டுதானே சத்ரு கூட்டம் சூரியனுக்கு. திஷாம் பிருந்தையர் பந்தீகதமிவ நவீனார்க்க கிரணம் ஜெயில போட்டு சுத்தி பாரா போட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இருட்டெல்லாம். சரி இவன் கைவரிசை இப்ப காட்டுட்டு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு பந்தீகதமிவ நவீனார்க்க கிரணம் பாலசூரியனுடைய கிரணம் இருக்கே அது எப்படி அதை இந்த இருட்டெல்லாம் சேர்ந்துட்டு சுத்தி அண்ணட அசைக்க முடியாம இருக்க முடியாத பண்ணிருக்கு அப்படின்னு அங்க சௌந்தர்யஹரின்னு ஒரு பதப்பிரயோகம் பண்ணியிருக்கா. அதனால புஸ்தகத்துக்கு சௌந்தர்யஹரின்னு வந்துட்டு. அதனால இந்த சிவானந்த லஹரிங்கிற பட்சத்துல ஈஸ்வரனத்துல நாம் பக்தி பண்ண வேண்டியதுங்கிறது எப்படின்னாக்கா இந்த அங்கோலம் நிஜபீஜ சந்ததி. இன்னும் இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த திருவிழா ஸ்லோகத்திலுடைய அங்கோலம் நிஜபீஜ சந்ததி அயஸ்காந்தோபலம் சூச்சிகா சாத்வி நெய்ஜவிஹம் லதாட்சிதிருஹம் சிந்து சரித்வல்லபம் பிராப்னோதீஹ யதா ததா பசுபதே பாதாரவிந்தத்வயம் சேதோவிருத்தி உபேத்திய திஷ்டதி பலாத் சா பக்திரி திச்சதே. தான் அறியாம அந்த இடத்துல போய் கவிஞ்சுக்கணும். அந்த இடத்த விட்டுட்டா ஒரு க்ஷணம் கூட ஒரு சாந்தி இல்லாம அடைய முடியாத நிலை இருக்கணும். அங்க போய் அடைஞ்சுதானா தன் அறியாம ஒரு ஆனந்தமானது உண்டாகி அதுவே கவிஞ்சுட்டு அதை விட்டு இன்னொன்று பிரிய முடியாம இந்த ஊசி இங்கேருந்து பிடிச்சி இருக்கா கூட இருக்க முடியாது. அவ்வளவு அந்த சூரியகாந்தத்துல போய் தன்னை அறியாம போய் அந்த இடத்துல எப்படி கவிஞ்சுக்கிறதோ அதுபோல ஒரு கொடியானது எப்படி மரத்தை போய் அணைச்சிக்கிறதோ ஒரு பத்னியனுடைய பதிவிரத்தினுடைய மனசு எப்படி பர்த்தாவண்டத்திலேயே போய் நிலைச்சு நிற்கிறதோ எப்படி நதியானது கடைசியில் அங்கங்க ஆடி கடைசியில மகாசமுத்திரத்துல பெரிய ஒரு தீர்த்தத்துல சேர்ந்துடுறதோ அதுபோல இந்த சித்தவருத்திங்கிற மனசுடைய சித்தவருத்திங்கிறது வேற எங்கேயும் போகாம பரமபந்துவா பரமாப்த பந்துவா நம்ம என்ன உபச்சாரம் பண்ணினாலும் நம்ம ரட்சிச்சுட்டு இருக்க முடியாத ஒரு பரமாப்தன் இருக்கான ஒரு பந்து அவனிடத்துல அவனுடைய ஒரு நினைச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு பண்ற உபகாரத்தை நாம் பண்ற அபச்சாரத்துக்கும் அவன் பண்ற உபகாரத்துக்கும் சேர்த்து நினைச்சா அந்த இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துல வேற என்னத்துக்காக இன்னொன்னு நினைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு அந்த இடத்துல அதுக்குதான் பக்தின்னு தன் அறியாம போய் அந்த இடத்துல நிக்கிறது. காரணம் எல்லாம் யோசிக்க கூடாது. காரணம் எல்லாம் யோசிச்சுவானா அப்புறம் வியாபாரி தான். அதனால
ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு நமக்கு அவன் பண்றான் இவன் பண்றான் அதுக்காக பண்றது இதுக்காக பண்றது காரணத்தொன்னு யோசிக்காம தன்னால எல்லாமே தானா போய் நம்முடைய நிலைக்கே இருக்கிறதுக்கே சர்வம் அதுதான். அதை தவிர வேற இருந்தா தன்னுடைய சொரூபமே இல்லை நமக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னை அறிஞ்சு போய் தன்னை அறியாம போய் அங்க இடத்துல சித்தமானது சித்தவர்த்தியானது போய் சேர்றதுக்கு தான் பக்தி பக்தின்னு பேரு அப்படின்னு சொல்றப்போ அங்கோலம் நிஜவீஜ சந்தோஷம் அதுதான் இன்னும் பாதி சொல்லிட்டு அறகுறையாக நிறுத்திருக்கேன். இப்போ அந்த விரையெல்லாம் தானா கிட்ட 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 மரத்தோட சேர்றது, அப்புறம் பட்டையோட சேர்றது, பட்டையோட அப்புறம் மேலே ஏறுறது, அப்புறம் மேலே ஏறி அதுக்கப்புறம் அதுலேயே ஒட்டின்னு இருக்கு. இந்த ஒட்டின்னு இருக்கிற வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன். அதுலேருந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது உளுத்து போய் மரத்தோட மரமா சேர்ந்துடுறது. விரையெல்லாம் சேர்ந்து திரும்பியும் தானா மரத்தோட மரமா சேர்ந்துடுறது. அதுபோல தானா அதிலிருந்தே உண்டான ஒரு விரையானது திரும்பியும் அதனுடைய அடிக்கட்டையிலேயே போய் சேர்ந்து திரும்பி அந்த பட்டையிலேயே சேர்ந்து திரும்பியும் மரத்திலேயே எப்படி ஐக்கியமாயிடுறதோ அந்த மாதிரி பகவானிடத்திலிருந்து இந்த ஜீவாத்மாக்கள்ங்கிறது அக்னியினுடைய விஸ்புலிங்கங்களை போலன்னு சொல்லிருக்கு. உபநிடத்துல சொல்றப்போ ஒரு நெருப்பு எரியறப்போ ஒரு பொறி அங்கிருந்து ஒரு தெரிச்சு வந்துதானே எப்படியோ அந்த பொறியை போல அந்த பொறியானது திரும்பி எப்படி அதிலேயே ஐக்கியத்தை அடைஞ்சிடுறதோ அது போல ரெண்டு திருஷ்டாந்தம் சொல்றது. ஒரு சமுத்திரத்துல யதாப்தேஸ்தரங்காக லயம் யாந்தி பங்காக சமுத்திரத்திலேருந்து ஒரு அலை உண்டாருது, சமுத்திரத்திலேருந்து நுரை உண்டாருது, சமுத்திரத்திலேருந்து ஒரு குமிழி உண்டாருது. அந்த குமிழிலாம் திரும்பி என்ன வருது சமுத்திரமா தான் ஆயிடுறது. அதுபோல சற்றாது உன்னிடத்திலிருந்து தான் என்னுடைய சுரூபமானது அப்படியே ஒரு குமிழி போல ஒரு உபாசி பரிச்சயத்தினால இது ஒரு காத்து, அதனால ஒரு அழுக்கு, இதனால ஒரு அழுக்கு ஏதோ சேர்ந்ததுன்னா உன்னுடைய சுரூபம் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி குமிழியாருது. அதுதான் கொஞ்சம் நல்ல காத்து அடிக்கிற காலத்துல நல்ல காத்து அடிச்சுதானே ஆச்சாரியனுடைய கட்டாட்சங்கிற நல்ல காத்து அடிச்சதானே சற்றாது உன்னுடைய சுரூபமாகவே ஆயிடுறது கடைசியில். அப்படி என்ன திருஷ்டாந்தம் சொல்றப்போ அந்த அந்த மாதிரி இவ்வளவும் சற்றாது உன்னிடத்திலே உண்டாகி உன்னிடத்திலே தான் ஐக்கியத்தடைகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு திருஷ்டாந்தம். இந்த திருஷ்டாந்தம் அது போலதான், இந்த நதியினுடைய திருஷ்டாந்தம் அதே போலதான். இந்த நதி மாத்திரம் எங்க இருந்து வந்தது? ஆறு மாத்திரம் கங்கை கோதாவரின்னு பேரை தவிரதுக்கெல்லாம் எல்லாம் ஜலம் தானே. அதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்தது? காவேரி எல்லாம் அந்த சமுத்திரத்துல இருந்தா வந்தது. அதுக்கு பேரு அந்த இப்போ லோகத்துல இத்தனை கேலன் ஜலம் இருக்குன்னு சொன்னா பூலோகமோ எங்க இத்தனை கேலன் ஜலம் இருக்குன்னு சொன்னா நேச்சுரல் ஜலம் இத்தனை கேலன் இருக்குன்னா அது ஒரு க்ஷணம் கூட அந்த கேலன் குறையறதே இல்லை. நல்ல வெயில் நாள்னா இந்த வருஷம் கோடை ரொம்ப ஜாஸ்தி, எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி கிடையாது அப்படி இப்படின்னு சொல்றான். ஒரு சமயம் ஒரே காடா தண்ணி காடா போயிடுறது இந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சமயத்துல இந்த வருஷம் ரொம்ப ஜலம் ஜாஸ்தியாகும் இந்த மாசங்கள்ல. இந்த மாசத்துல ரொம்ப ஜலமே இல்லை, வறண்டு போயிட்டு உலகத்துல 4-5 வருஷம் வறண்டு போயிடுறது சில சமயத்துல அப்படின்னு தான் சொல்றோம். குழாயில் ஜலம் இல்லை, ரெட்டி இருக்கிற ஜலம் இல்லை அப்படின்ட்டு கஷ்டப்படுறோம் அந்த மாதிரி. ஆனா வாஸ்தவத்தில் கணக்கு பார்த்தா எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை கேலன் சிருஷ்டி முதற்கொண்டு இருக்கோ அத்தனை கேலனுக்கு ஒரு இம்மி ஏறுறது கிடையாது, ஒரு கிரெயின் ஏறுறது கிடையாது, ஒரு கிரெயின் குறையிறது கிடையாது. ஆனா கணக்கு மாத்திரம் பார்க்கணும், எங்கெங்க இருக்குன்னு மாத்திரம் பார்க்கணும். அங்க அந்த பேங்க்ல இருக்கு இந்த பேங்க்ல இருக்குன்னு கணக்கு மொத்தத்துல ஒன்னா வந்துடுற மாதிரி அந்த பேங்க்ல எவ்வளவு, இந்த ஷேர்ல எவ்வளவு, அந்த இதுல எவ்வளவு இருக்கு மொத்தத்துல கணக்கு போடுற மாதிரி இங்க நமக்கு ஒன்னும் சமுத்திரத்தில் இருக்கணும், இல்லவனா மேகத்தில் இருக்கணும், இல்லவனா பனியா இருக்கணும், இல்லவனா மழையா இருக்கணும், இல்லவனா நதியா இருக்கணும், இல்லவனா ஏரியில் இருக்கணும், இங்க இல்லவனா அங்க இல்லவனா அங்க அப்படின்ட்டு. அதனால இந்த நதியா வந்து கூட சமுத்திரத்துல இருந்து ஆகாசத்துல மேகமா போய் அது கூட அங்கிருந்து வருஷிச்சு அங்கிருந்து வர்றதுதான் திரும்பி நதி. அதே சமுத்திர தீர்த்தம் தான் முழுக்காது. அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் போய் சேர்றப்போ அதுக்கு அதே மாதிரிதான் பேரும் உருவம் தான் வேற. இதுக்கு கங்கைன்னு பேரு, அதுக்கு காவேரி, எல்லாம் சமுத்திர தீர்த்தம் தான். இதுக்கு கங்கைன்னு நாமரூபங்கள் தான் வேற, ரூபம் வேற. அது கொஞ்சம் யமுனை என்ன கருப்பான ஜலம், இன்னொன்னு என்ன சோனம்னா சிவப்பான ஜலம், கங்கை என்ன வெளுப்பான ஜலம். இப்படி ஒன்னும் ஒவ்வொரு நிமிஷம் இந்த மண் அனுசரிச்சு பிரசாந்தரான் ஏகரசம் யசா திவ்யம் பயோஷ்ணுது. ஏகரசமான திவ்யம் பய ஆகாசத்திலிருந்து விடுற பயமானது ரசாந்தராணி அந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ரசங்களை அனுசரிச்சு எப்படி ரூபாந்தரங்களை அடைகிறதோ அது போல ரசாந்தரான் ஏகரசம் யசா திவ்யம் பயோஷ்ணுதுன்னு திருஷ்டாந்தம் சொல்லிருக்காங்க. அதுபோல ஒரே சமுத்திரத்தில் தீர்த்தம் தான் இவனுடைய அநேக நதிகளாக பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் போய் தன்னிடத்துலதான் தான் போய் சேரணும் அப்படின்னு தன்னை விட்டு பிரிஞ்சிட்டு அப்புறம் தன்னுடைய செயலை அடையணும் இல்லையோ அப்படின்ட்டு. இன்னொரு லோகம் சாமானியமா சயின்ஸுடைய ரீதியில பார்த்தோம்னா வாட்டர் சயின்டிஸ்ட் லெவல்னு ஒரு சம்பாதிக்கிறோம். ஏன் சமுதிரத்துக்கு விடுறதுன்னா இது மழை பெஞ்சு ஆறா இருக்கிறது பெரிய மலையில் என்ன இருக்கு
அந்த மலை 2000 அடி அவசரம், 3000 அடி அவசரம், 5000 அவசரத்துல இன்னும் கங்கை எங்கே உற்பத்தி ஸ்தானத்தை பார்த்தா 15,000 அவசரத்துல இருக்கு. தன்னுடைய லெவலை வந்தா தானே சாந்தம் கொடுக்கும். அதுக்கு இந்த சாந்தத்துக்கு லெவல் வேணும். லெவலுக்கு மீறி இருந்துட்டு தானே சாந்தம் இல்லை. அப்போ சத்தம் தான், இறைச்சல் தான், சாட் போட்டுன்னு இறைச்சல். அந்த லெவல் சரணம் இருக்கு. அந்த லெவல் வர்றதுக்கு ஜாஸ்தி லெவலில் இருந்துட்டு தானே தன்னுடைய லெவலை காண்ற வரைக்கும் அது தடாவிடான்னு சத்தம் போட்டு பண்ணிதான் இருக்கும். அது லெவல் கண்டுவிட்டுனா ஜலத்தினுடைய சமுத்திர லெவலை கண்டுவிட்டா அதுக்கு ஒன்றும் சாந்தம் ஆகிடுவது அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அந்த மாதிரி அங்கிருந்து இதோட சேர்றது. ஆனா அது வேறையான்னு கேட்டா சேர்ற வஸ்துவோட வேறையான்னு வேற இல்லை. கிளம்பிருந்து இதே தான் கிளம்பிருக்கு. அதுக்கு திரும்பி அதே சமுத்திர தீர்த்தம் தான். சமுத்திர தீர்த்தம் உபாசியினால வேற விட்டுருக்கு. அது எப்படி ஒரே சமுத்திரத்துல எப்படி ஒரு குமிழானது வேறையா இருக்கு, ஒரு காத்து நிறைய சொன்னாலையோ அதுக்கு நிறைய வேறையா இருக்கு. அப்புறம் திரும்பி ஒரு காத்து நல்ல காத்து வேற ஒரு காத்து அடிச்சுதானே குமிழ் திரும்பியும் சமுத்திரமா போறது. அதே மாதிரிதான் நதியும் அதே மாதிரிதான். நதி இங்கே இருந்தா கிளம்பிட்டு அங்கே இருந்தா வருது அப்படின்னு பரமாத்ம ஸ்வரூபம் தான் கொஞ்சம் வேறையா அழுக்கு சின்னது என்னது பெருசு அப்படின்னுட்டு குமிழ் சின்னது சமுத்திரம் பெருசு. ஆனா கணக்கு எல்லாம் பெருசுதான் சமுத்திரத்துக்கும். ஆனா கடைசியில் அதே தான் அது தவிர வேற இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கடைசியில் அங்கேருந்து இங்க முடியறதுங்கிற அதே மாதிரி திருஷ்டாந்தம் தான். அங்கோலம் நிஜபீஜ சந்ததி, அதுலேருந்து முளைச்ச வரதான், அதுலதான் கீழ் விழுந்தது, திரும்பி அதுங்கிட்டு தான் வருது, திரும்பி அதுங்கிட்ட விட்டு மரத்திலே சேருது. பாக்கி இன்னொரு திருஷ்டாந்தம் விரையெல்லாம் மண்ணா போறதுன்னா மக்கி போறதுன்னா பூமியிலேருந்து வந்ததுதான் மரம், மரத்திலேருந்து வந்ததுதான் விரை, அந்த விரை கீழே விழுந்தா திரும்பி மக்கி போறப்ப திரும்பி மண்ணா தான் போறது. மரம் மண்ணா வந்தது, மரத்திலேருந்து திரும்பி மண்ணா போகுது, திரும்பி சுசுரூபத்தோட தான் தன்னுடைய சுரூபத்தோட சேர்றதுன்னு அப்படி சொல்றது. இது அப்படி இல்லை, மரத்தோடயே சேர்ந்து விடுறது. மண்ணா போறதுக்கு முந்தையே மரத்தோடயே சேர்ந்து மரம் அப்புறம் மண்ணா போறதுதான் இதுவும் சேர்ந்து மண்ணா போறதுங்கிற மாதிரி இந்த அழிஞ்சலுக்கு மாத்திரம் அங்கோலத்துக்கு மாத்திரம் அது தானா சேர்ந்து அந்த மரத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏறி அதுதான் அந்த ஏரழிஞ்சல் இறங்கழிஞ்சல் ரெண்டு. இந்த இறங்கழிஞ்சல் ஜாஸ்தி, ஏரழிஞ்சல் ரொம்ப குறைச்ச. ஏரழிஞ்சல் தான் இந்த விரையெல்லாம் திரும்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழுத்து காந்தம் எப்படி ஊசி எடுக்கிறதோ அந்த மாதிரி இழுத்து அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பட்டையோட ஒன்னா சேர்த்துட்டு அதோட சேர்றதுன்னுட்டு. ஆனா அதுல இருந்து இழுத்து அதோட சேர்றதை நான் பார்க்கல. அந்த விரையா மாத்திரம் அந்த மரத்துல ஒட்டின்னு இருக்கிறத நான் பார்த்திருக்கேன். இந்த விரைகள்லாம் அதுல ஒட்டிண்டு இருக்கு. அது கொஞ்சம் சமீபத்தில் ஒட்டின்றது, கொஞ்சம் நாளாகி ஒட்டின்றது, கொஞ்சம் பாதி மக்கி போனது, பாதி மக்காம இருக்கிறது எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் நான் காட்டுல போயிட்டு இருக்கிற சமயத்துல. அது அங்க இருக்கிறவங்க சொல்றான் தூரக்கு இருக்கிறதெல்லாம் முள்ள கிட்ட இப்படி மரத்தோட மரமா ஒட்டுறதுன்னு சொல்றான். அது காந்த முறை அப்படிதான் ஒட்டுறதோ அதெல்லாம் பரீட்சை பண்ணி பார்க்கல. அந்த மாதிரி இந்த 5 திருஷ்டாந்தம் சொல்லி 5 திருஷ்டாந்தத்தையும் பக்திக்கு 5 திருஷ்டாந்தங்களை சொல்லி எல்லா திருஷ்டாந்தமும் கடைசியில தன்னை மறந்து பக்தியை அணைச்சி இருக்கணும். அது காரணத்தோடு இருந்தா பக்தி ஆகாது. காரணத்தோடு இருந்தா வியாபாரின்னு அர்த்தம் இருக்கு. இந்த காரணம் பகவான் இடத்துல நமக்கு இந்த பிரயோஜனம் அதுக்காக இடத்துல பக்தி பண்ணணும். காரணத்தோட பக்தி பண்ணுதானே அது அன்பு இல்லை. அன்புன்னா நம்ம அறியாத ஒன்று வரதுக்கு தான் அன்புன்னு பேரு. அந்த அன்புக்கு தான் பக்தின்னு பேரு. அந்த மாதிரி தன்னை அறியாத ஒரு அன்பு வர்றதுதான் இதுக்கெல்லாம். அங்கோலம் நிஜபீஜ சந்ததி, தன்னுடைய சுரூபமே இது. வேற எப்படி இருக்க முடியும்? தன்னுடைய சுரூபமா தானே தான் இருக்க முடியும். நாம தான் நாம் இருக்கணும். வேறுபட்டுட்டோங்கிற நினைவு தானே அந்த பேதம்ங்கிறத மாற்றி நம்முடைய வாஸ்தவ சுரூபம் ஏதோ அந்த சுரூபத்துல ஒரு பக்தானத்தான் ஈஸ்வர பூஜை பண்ணினா சதாசிவபிரமேந்திராள்னு மகான்கள் இருந்திருக்கா. அவ சிவ பூஜை மானசிக பூஜைன்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கா. அந்த மானசிக பூஜையில கடைசியில் சொல்றப்போ மானசிக பூஜையை பண்ண முடியாதுன்னே முதல்ல சொல்லிட்டு இதே பூஜை உனக்கு எப்படி பூஜை ஆராதனை பண்றதுன்னா எங்க நமஸ்காரம் பண்றது, எங்க நமஸ்காரம் பண்றதுன்னா நீ எந்த பக்கம் நமஸ்காரம் பண்றதுன்னா என் கால் பக்கம் நீ இல்லையா, நீ அங்க இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு நான் நமஸ்காரம் பண்ணியாகணும். அப்போ உன்னுடைய பூர்ணத்துக்கு ஒரு குறவு பண்ணிட்டு தான் நான் நமஸ்காரம் பண்ணணும். அதுவே பெரிய அபச்சாரம் இல்லையா? அதனால நமஸ்காரம் பண்றதே அபச்சாரம் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது. உனக்கு எவ்வளவு உனக்கு பாதத்துக்கு திருவடிகளுக்கு நான் தீர்த்தம் சமர்ப்பிக்கணும், பாத்தியம் சமர்ப்பிக்கணும். உனக்கு திருவடி எவ்வளவு பெருசு அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா பூலோகமுழுக்க அங்க அவங்கள்ல வச்சு இங்கே வச்சு பூலோகத்துல ஒன்று வச்சு சொற்குலோகத்துல ஒன்று வச்சு அப்பேற்பட்ட திருவிக்கிரமன் வேற உனக்கு பிரபஞ்சத்தையும் 3 பதத்தினால ஆக்கிரமம் பண்ணிக்கிறியா நீ? அப்பேற்பட்டவனுக்கு நான் பாத தலைமுறைன்னு சொன்னா உத்ரணியோ இல்லை ஒரு சொம்போ நான் விட்டேன்னா அது எந்த மூலைக்கு? அது ஒரு கால் நம்புறதுன்னு சொல்லி ஒரு மூலையில போட்டுட்டு பாக்கியெல்லாம் அலம்பாக விட்டுட்டு அது அபச்சாரம் முடியாது. அதனால நான் எப்படித்தான் பண்றதுன்னா அப்படின்ட்டு ஒவ்வொன்னா கேட்டு நீ சர்வாத்மன், நீ அங்க இருந்து சர்வ பிரபஞ்சம் நீ தான். பூப்பால் எஸ்னாபி நான் பரிவட்டம் சமர்ப்பிக்கிறேன், வஸ்திரம் சமர்ப்பிக்கிறேன் உனக்கு. அந்த இத்தனோட வஸ்திரத்தை இவ்வளவு பெரிய சரீரத்துக்கு பாக்கியெல்லாம் அவனக்கிட்டே நிறுத்துறதானா அப்படின்னுட்டு சுவாமிக்கு இதெல்லாம் அபச்சாரம் பண்றதானா உபச்சாரம் பண்றதா அப்படின்னு கேட்டுண்டு அப்புறம் பிரார்த்தனை பண்றதுன்னா என்னது பண்றதுனா கடைசியில இருந்தாலும் கடைசியில எல்லா பூஜையும் ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னா சர்வம் பண்றதுக்கு அபச்சாரம் தான். உன்னுடைய பூர்ணத்துக்கு நினைச்சு பார்த்தேன்னா உன்னுடைய மகிமை பார்த்தேன்னா நான் பண்றதுக்கு அபச்சாரம் தான். எவ்வளவு சதையான ஆராதனை பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சாலும் ஆராதனை பண்ணாம இருக்கிறது தான் எனக்கு எழுதி பண்றது
அப்படின்னா அப்ப பிரார்த்தனை தான் என்ன பண்றது, உனக்கு தெரியாமனா பிரார்த்தனை அப்படின்னு உனக்கு தெரிய, நான் பிரார்த்தனை பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சேன்னா உனக்கு தெரியாதுங்கிறது நான் தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். இப்போ அதனால அதுவும் பிரார்த்தனை தெரியலையே அப்படின்னு உடனே சர்வஜனா இருக்கிறவன அஜ்ஞனா நான் தீர்மானம் பண்ணணும். இப்போ அது பெரிய பரமபசாரம் இல்லையா அப்படின்ட்டு ஒவ்வொன்னா கேட்டுன்னு வந்து கடைசியில ஒண்ணு பண்ணினா சரி நான் இல்லாதது ஒண்ணும் கேட்கல. யாச்சே ஷனபினவந்தே சந்திரகலோத்தம்ச கிஞ்சிதிவி வஸ்து, புதுசான சாமான தான் நான் கேட்டேன்னா இது கேள்வியெல்லாம் நீ கேட்கலாம். அபினவமான புதுசான ஒரு ஒரு வஸ்துவை ஒரு இடத்துல நான் ஒன்னும் கேட்கல. யாச்சே ஷனபினவந்தே சந்திரகலோத்தம்ச கிஞ்சிதபி வஸ்து மஹ்யந்தேஹி ச பகவான் மதீயமேவ ஸ்வரூபம் ஆனந்தம். அகண்டமான ஒரு ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்னதுன்னு ஸ்ருதிகள்லாம் சொல்ற காலத்துல அதை விட்டு நான் என்னென்னமோ கோணாமனா இருக்கேனே, இப்போ இதை விலைக்கு என்னுடைய சுரூபத்தையே நீ கொடுன்னு ஒண்ணுதான் பிரார்த்திக்கிறேன். என்னை தவிர இன்னொன்னு ஒரு இன்னும் கூட அதிகப்படிய சாமான பாக்கி அதை கொடுன்னா எனக்கு ரூபா கொடுன்னா உன்னாட்டு இல்லாதுன்னா ரூபா, அதனால ஒரு வீடு கொடு, ஒரு ரூபா கொடு அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இதான ஒரு காரு கொடு, ஒரு வேஷ்டி கொடு அப்படின்லாம் கேட்டா என்னை தவிர பின்னமான ஒரு வஸ்துவை நான் கேட்கிறேன். அப்படி கேட்டா ஒரு பிரார்த்தனை ஆகும். அது அப்படி நான் பிரார்த்திக்காம என்னையே எனக்கு கொடு, என்னையே எனக்கு அளித்த, என்னதான் எனக்கு கொடுக்கணும், அது எப்படியா ஒரு இனிமே நான் உனக்கு கேட்கவே இல்லை. கேட்டான்னா அப்புறம் நீ கொடுக்குறவன் அப்புறம் நான் வாங்குறவன் அர்த்தமாகும். அந்த மாதிரி என்னுடைய சுரூபத்தையே எனக்கு கொடுன்னா என்னுடைய சுரூபம் நீ தான் அர்த்தம், வேற ஒரு சுரூபம் இல்லை. அதனால என்னையே எனக்கு அளித்தன்னா உன்னையே எனக்கு அளித்தன்னா அதில் அப்பேற்பட்ட சுரூபத்தை எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னுட்டு யாச்சே ஷனபினவந்தே சந்திரகலோத்தம்ச கிஞ்சிதி வஸ்து மஹ்யந்தேஹி ச பகவான் மதீயமேவ ஸ்வரூபம் ஆனந்தம் அப்படின்னு கடைசியில ஒரு பிரார்த்திச்சா. இந்த மாதிரி இது எல்லாமே சிந்து சரித்வல்லபம் அங்கோலம் நிஜவீஜ சந்ததி அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த பக்திங்கிறது தன்னுடைய சுரூபத்தை விட மாறி இருந்துட்டு தானே அது ஒரு க்ஷணம் கூட சகிக்க முடியாது. அந்த க்ஷணம் கூட சகிக்க முடியாம ஒரு அலையறத்துல அந்த வஸ்து எங்க காண போறோம் காரணம் ஒண்ணும் கிடையாது. நாம இருக்கிறது காரணம் வேறணுமோ, நாம இருந்து விலகி இருந்தோம்னா நாம இருக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஒரு சுரூபம் சாட்சா அந்த நிறைஞ்ச சுரூபம் தான் நம்முடைய எல்லாருடைய பரமான ஆத்மஸ்வரூபம். இதெல்லாம் அல்பமான ஆத்மஸ்வரூபம். இதெல்லாம் இந்த தேகத்தையெல்லாம் ஆத்மான்னு நினைச்சுருக்கோமே, இதெல்லாம் பிராந்தியான ஆத்மஸ்வரூபம். இந்த தேகத்தை நாம் நினைச்சிருக்கிறது அதனால பரமமான ஆத்மா சத்தியமான ஒரு ஆத்மஸ்வரூபம் பரமாத்மா. அப்பேற்பட்ட பரமாத்மானிடத்துல பக்தின்னா நிறைஞ்ச பக்தி. அதை தவிர இன்னொன்று ஒரு க்ஷணம் இன்னொன்று வந்துட்டுவானா நமக்கு சகிக்காது, தாங்க முடியாத ஒரு பிரேமம் வேணும். அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் அங்கோலம். அங்க போறதுக்கு தான் பிரயத்தனம் பண்ணணும். எப்போ பார்த்தாலும் அங்க அணுகிறதுக்கு பிரயத்தனம் எப்போ பார்த்தாலும் பண்ணிக்கணும். காரணமே இருக்கக்கூடாது. காரணம் இல்லாம ஒரு பிரேமம் அந்த இடத்துல வேணும். சொல்றப்போ அங்கோலம் நிஜவீஜ சந்ததி அயஸ்காந்தோபலம் சூச்சிகா சாத்வி நெய்ஜூகம் லதாட்சிதிரகம் சிந்து சரித்வல்லபம் பிராப்னோதீஹ யதா ததா பசுபதே பாதாரவிந்தத்வயம் சேதோவருத்தி உபேத்திய திஷ்டதி பலாத். ஆறால் என்ன பிரிக்க முடியாதுனாலும் பிரிக்க முடியாது. அந்த இடத்துல பிரிக்க முடியாத இடம் நமக்கு நம்முடைய சொரூபத்திலிருந்து நம்ம எப்படி பிரிக்க முடியுது? திஷ்டதி பலாத் சா பக்திரி திச்சதே. இன்னும் இந்த பக்தியினுடைய லட்சணத்தை சிவானந்த லஹரியில சிவானந்த லஹரியில வர ஸ்லோகம் ஒன்றும் அதுல இருந்து ஆரம்பத்துல இது மத்தியில பக்தி லட்சணம் சொல்றப்போ பக்தின்னு வேற சொல்லிட்டு போற அந்த பக்தியினுடைய லட்சணம் முதல்ல சொல்லணுங்கிறதுக்காக இந்த 5 திருஷ்டாந்தங்களை சொல்லி, இந்த 5 திருஷ்டாந்தங்களுக்கு முதல்ல சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன, அடுத்தது சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன, இது காரணம் அது கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிருக்கு, அதுக்காக டெவலப் ஆயிருக்குன்னு சொல்ற சம்பிரதாயம் கொண்டு அது மனோபாவத்தை அனுசரிச்சு சொல்லிட்டு இருப்பா. கொஞ்சம் அதுல விசேஷ ஆராய்ச்சிகள் பண்ணுவா சொல்லிட்டு இருப்பா. மொத்தமா பார்த்தோம்னா முதல்ல இருக்கிறதும் கடைசியில் இருக்கிறதும் பார்த்தோம்னா சாட்சாத் அங்க இருக்கிறதும் அதுதான் அநேக ரூபமா சமுத்திரம் தான் நதியா வந்திருக்கு. திரும்பியும் சமுத்திரத்தோட சேர்ற வரைக்கும் அது வெண்ண இருக்காது. அதே மாதிரிதான் இந்த மரம் தான் வரையா வந்திருக்கு. திரும்பி மரத்தோட நீ அப்படின்றது அங்கோலம் நிஜவீஜ சந்ததி அயஸ்காந்தோபலம் சூச்சிகா சாத்வி நெய்ஜூகம் லதாட்சிதிரகம் சிந்து சரித்வல்லபம் பிராப்னோதீஹ யதா ததா பசுபதே பாதாரவிந்தத்வயம் சேதோ விருத்திருபேத்தி திஷ்டதி பலாத் சா பக்திரி திச்சதே. நமः பார்வதீபதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम्
गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे குருபரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ. மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமஹ. அபயஹஸ்தாய நமஹ. பயாபகாய நமஹ. யஜ்ஞபுருஷாய நமஹ. யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமஹ. யஜ்ஞசம்பன்னாய நமஹ. யஜ்ஞசகாயகாய நமஹ. யஜ்ஞபலதாய நமஹ. யஜ்ஞப்ரியாய நமஹ. உபமானரஹிதாய நமஹ. ஸ்படிக துளசி ருத்ராட்ச ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ருக்யஜிஸ்ஸாம அதர்வணாதி சதுர்வேத சம்ரக்ஷகாய நமஹ. தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரியதுல்ய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாதுசங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜாதுரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गानरसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः.
सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिम्पुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौलीश्वरपूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவாளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு
புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிதன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே
நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.